నమస్కారం ఎన్ఎస్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు ఉషా. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. హైదరాబాద్ లో ఆటో రిక్షాల బ్లాక్ మార్కెటింగ్ పై గరీబ్ ఆటో యూనియన్ సంఘర్షణ సమితి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. గరీబ్ ఆటో యూనియన్ సంఘర్ష సమితి అధ్యక్షుడు ఎండి ఇబ్రహీం అహ్మద్, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మొహమ్మద్ సిరాజ్ పటేల్, నాయకుడు ఎంఎం అహ్మద్ ఆధ్వర్యంలో సికింద్రాబాద్లోని సంఘం కార్యాలయంలో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో కొందరు ఆటో ఫైనాన్సర్లు ఆటో షోరూంలతో కుమ్మక్కై ఆటో రిక్షాల బ్లాక్ మార్కెటింగ్కు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. ఈ అక్రమాల కారణంగా ఆటో డ్రైవర్లు, వాహన కొనుగోలుదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు. ప్రభుత్వం, సంబంధిత అధికారులు వెంటనే జోక్యం చేసుకుని బ్లాక్ మార్కెటింగ్కు పాల్పడుతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. అలాగే ఆటో డ్రైవర్లు, వాహన కొనుగోలుదారులు సమస్యలను పరిష్కరించి పారదర్శకంగా వాహనాల విక్రయాలు జరిగేలా చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. तमाम मेरे ग्रेटर हैदराबाद ऑटो डीलर्स एंड वर्कर्स जितने भी डीलर्स हैं उन तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये आज प्रेस मीट करने की सब में बड़ी वजह ये है कि हमारे गुज़िश्ता स्कीम के अंदर हम लोग जो है प्रोटेस्ट करे थे कि शोरूम में गाड़ी जो है ना ब्लैक नहीं करना बोल के, और शोरूम के अंदर रेट लिख के रखना बोल के बोलने के बावजूद भी चंद फाइनेंसर्स है जो हबशीगुड़ा में है और खैरताबाद के कुछ फाइनेंसर्स है, और आप जो है ना ये लोग सब मिलके जो है शोरूम वालों के पास जाके यूज अमाउंट में गाड़ियाँ ब्लॉक करा के गाड़ियाँ जो है ना फिर से ब्लैक कर रहे, 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा में बेच रहे। उसकी वजह से जो है ना, और सबसे शर्म की बात ये है हमारे कुछ डीलर्स है जो आज तक उनको हम बड़ा बना के लेके आए, और वो डीलर्स भी जो है ना आज गाड़ियाँ जो है ब्लॉक करके ब्लैक में बेच रहे, 20-20 हज़ार ज़्यादा में वो लोग बेच रहे, जबकि डीलर्स खुद जाके शोरूम वालों से बात करे कि जो है गाड़ियाँ ब्लैक नहीं करना बोल के, अब डीलर खुद लेके आके जो है ना गाड़ियाँ ब्लैक में बेच रहे। ये बिल्कुल शर्म वाली बात है, और मैं तमाम डीलरों से ये मेरी गुजारिश है, अब तो भी कम से कम जो है ना हम सब एक होके मुत्तहिद होके कौन क्या कर रहा है ये सब चीज़ों को जो है ना समझने की ज़रूरत है। अगर इसी तरह से रहेगा तो ये लोग जो है आपको आज तो भी जो है ना हमारे सिराज पटेल साहब जाके लड़के झगड़ के गाड़ियाँ दिला रहे, कल जो है ना ऐसे हम बातें सुनने में आए कि अब सिराज पटेल साहब के ऊपर केसा बुक करा दे के परेशान करेंगे बोल के सोच रहे। हो सकता है उनके ऊपर भी ऐसा सब चीज़ें करेंगे वो लोग। तो हम सब लोगों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। आज इसकी वजह से जो है फाइनेंसर ही गाड़ियाँ बेच सक रहे, डीलरों को जो है ना गाड़ियाँ नहीं मिलने की वजह सब में बड़ी वजह यही है। और ये तमाम ख़ास करके जो है ना ये सिद्धि विनायका और CMR में अभिनंदन में ये तमाम जो है ना ये लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, फिर भी अभिनंदन में हम कॉल करें तो हमारे वहाँ के मैनेजर साहब बात कर लेते, मगर यहाँ पे तो कोई बात करने वाला पुरसाने हाल नहीं है। जो फाइनेंसरों को ब्लैक कर रहे उन लोगों से ही बात कर रहे लोग। तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है, एक 2-4 दिनों में जो है ना हम तमाम डीलरों को एक जगह कुछ बड़ा जगह में जो है ना हम लोग बैठ के एक अच्छी तरीके से मीटिंग करेंगे, और इसके वास्ते जितना हो सकता कमिश्नर्स के पास लीगल जो भी प्रोसेस रहेंगे, बजाज कंपनी को और यहाँ के रीजनल ऑफिस को भी हम लोग जो है ना प्रोसेस में हैं ऑलरेडी। वो लोग जो है हम लोगों को जवाब देते बोल के बोले, हम लोग बड़े पैमाने पे काम करेंगे ताकि जो है ना ये शोरूम वाले कभी ब्लैक नहीं कर सके। आप तमाम लोगों की अगर से हमको ताउन मिला तो इंशाल्लाह हम ये काम बहुत जल्द से जल्द आप लोगों के साथ बैठ के एक नतीजे पे पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। నేను మొహమ్మద్ ఇబ్రాహీం అహ్మద్ గరీబ్ ఆటో యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ స్టేట్. ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ చేసే కారణం ఏంటంటే, స్వయంగా గవర్నమెంట్ ఇస్తున్న GO 263లా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలన్నీ కూడా పెట్టిండ్రు, 20,000 బండ్లు. ఆ టైంకి LPG CNG అమ్ముడు పోయినాక ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకి డ్రైవర్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కొనుగోలుకి పోతే వీళ్ళు ఇచ్చిన అప్రూవల్ 90 డేస్ ఉంటే కూడా ఈ షోరూమ్ వాళ్ళు బండ్లు ఆడికెళ్ళి వచ్చిన స్టాక్ బోర్డు పెట్టకుండా, ప్రైస్ లిస్ట్ పెట్టకుండా, గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన సబ్సిడీ వీళ్ళు తినుకుంటా ఒక్క బండి మీద 30,000-40,000 రూపాయలు బ్లాక్ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు. దీంట్లో కొంతమంది పైసలు వేసి కుమ్మక్కయి షోరూమ్ ప్లస్ ఫైనాన్సర్స్
కుమ్మక్కయి పేద ప్రజలకు బండ్లు కొనడానికి నానా ఇబ్బంది పెడుతుండ్రు. మన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకి మేము ఎలాంటి సౌకర్యం ప్రతి ఒక్కటి ఆటో డ్రైవర్లకు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. డీజిల్ వేసుకుంటే 200 అవుతుంది, 400 అవుతుంది, ఎలక్ట్రిక్ బండ్లో 4 రూపాయలు మిగులుతుంది, భవిష్యత్తు బాగా అవుతుందని మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మనకు చెప్పడం జరిగింది. అసెంబ్లీలో చేసిన వాదనకి వీళ్ళు ప్రభుత్వంకి తప్పు పేరు తేవాలని ఇలాంటి బ్లాక్ మార్కెటింగ్ పనిచేస్తుంటే 90 డేస్ అప్రూవల్ ఉన్నా కూడా 90 డేస్ తిరిగితే కూడా బండి దొరకలేదు. పోయి షోరూంలో కన్సల్ట్ చేస్తే బండ్లు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయని షోరూమ్ వాళ్ళు వాళ్ళ నంబర్ ఇస్తున్నారు. బండి ప్రైస్ మీద బిల్ ఇయ్యారు, ప్రైస్ బోర్డు పెట్టాడు, స్టాక్ ఎంత ఉన్నది బోర్డులో పెట్టారు. ఇంకొకటి బండి మనం స్వయంగా కావాలని పోతే బండి మొత్తం పైసలు వేయాలా. స్కార్పియో, కారు, 2 వీలర్ 4 వీలర్ ఏదైనా కొంటే 5,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు బుకింగ్ ఉన్నది. కానీ ఈయన బండి రేట్ 3 లక్షలు ఉంటే ఈయనకు 3 లక్షలు ఇచ్చి 2 మంత్స్ ఆగాల, 3 మంత్స్ కూడా ఆగాల, మళ్ళీ బండి రాదు. అట్లా అయ్యి వీళ్ళు ఏమో బ్లాక్ మార్కెటింగ్ చేస్తుంది. దీనికి ఐటీ కట్టడం లేదు, ఎలాంటి రూపంలో కట్టకుండా కొంత మైనస్టర్లు దౌర్జన్యం చేస్తున్న డ్రైవర్ల మీద. మేము తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి కోరేది ఒకటే, ఈ చట్టంకి మీరు గట్టిగా తేవాలా. దానికి మేము ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము, మళ్ళీ రేపు ఎల్లుండి మళ్ళీ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాం. మనం గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారికి కూడా ఇస్తున్నాము, కమిషనర్ గారికి, పోలీస్ కమిషనర్కి, ఐటీకి, విజిలెన్స్కి అందరికీ ఒక మెమరాండం ఇవ్వ జరుగుతుంది. డ్రైవర్లకి న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంలో గరీబ్ ఆటో యూనియన్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఆటో డీలర్ అండ్ వర్కర్ ప్రెసిడెంట్, జనరల్ సెక్రటరీ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక సమావేశంకి వచ్చాం. మేము అందరం మాట్లాడి ఈ కార్యక్రమం మొదలు పెడతాం. డ్రైవర్లు, డీలర్లు అందరూ సహకరించి మన హక్కు గురించి మనం కొట్లాడదాం. ప్రభుత్వం నుంచి కోరేది ఒకటే, వీళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకొని వీళ్ళ లైసెన్స్లు, వీళ్ళ డీలర్షిప్లు క్యాన్సిల్ చేయాలని మేము ప్రతిసారి కోరుతున్నాము. ధన్యవాదాలు. ప్రైవేట్ డీలర్లా వీళ్ళు ఎట్లా? ప్రైవేట్ డీలర్లు వీళ్ళు ప్రైవేట్ డీలర్లు బజాజ్ నుంచి ఫ్రాంచైజీ తీసుకొని బండ్ల అమ్మనికి పెట్టుకుంటే కూడా ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు వితౌట్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ లైసెన్స్ లేకున్నా కూడా వీళ్ళు లక్షల రూపాయలు తెచ్చి బ్లాక్ మార్కెట్ రూపంలో ఇస్తుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ కావాలని చెప్తే కూడా ఏం లేదు. బండి ధర ఏమో ఇన్వాయిస్ మీద 3,60,000 ఉంటుంది, ఈయన బండి ఇచ్చేది 4 లక్షల చిల్లరకి ఇస్తుండు. మళ్ళీ మిగిలిన 40,000 ఒక్కొక్క బండికి ఎట్టిపోతున్నదని మేము ప్రభుత్వం నుంచి అడుగుతున్నాం.